11th science first lecture units and measurements. ओके, पहले ऑलरेडी हमने क्या किया है, सिलेबस नीट का जेई का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस चैप्टर में से वो क्या क्या व्हाट्सएप किए आपको मैसेज किया है वो देख लो. उसके साथ केवीपीवाई किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना उसके लिए भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमने भेजे. तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स फर्स्ट. For this units and measurements in physics, we are talking with physical quantities. We are talking about physical quantities. What is physical quantities? हमें physical quantity किसे कहते हैं? In nature, there is many things can happen. Nature, there is many things can happen, and that things or that properties or which is also called characteristics we can measure. This measurable characteristics or properties are called physical quantities. Okay, let's the characteristics. In nature, there is some characteristics, natural phenomenon that can happen, and that things, phenomenon, which can properties we can measure, and that properties are called physical quantities. The characteristics or property that can or which can measure, and these characteristics can follow physical laws. Laws are called physical quantity. The characteristics or property which can happen in nature, laboratory, we can measure that characteristics, and that characteristics can follow physical laws, and that characteristics are called physical quantity. For our convenience, we can take English and Marathi lectures conversation. You can understand easily. जे असे properties means or characteristics means गुणधर्म. मराठी मध्ये काय म्हणतात आपण गुणधर्म. जे अशा characteristics आहेत, properties आहेत, गुणधर्म आहेत जे आपण मेजर करू शकतो त्यांना काय म्हणायचं फिजिकल क्वांटिटी म्हणायचं. मीन्स एक एक्झाम्पल we can measure length from scale meter scale we can measure length. Then length is physical quantity. Length is physical quantity. We can measure time, so time also physical quantity. We can measure temperature. Temperature also physical quantity. Force, momentum, velocity, viscosity, that can be measures. And that are physical quantities. तो physical quantity एक वो एग्जांपल physical quantity का. अभी नहीं है, ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो हम मेजर नहीं कर सकते, तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है. अशा कुठल्या क्वांटिटी ज्यांना आपण काय म्हणू शकतो फिजिकल क्वांटिटी नाही आहे. लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम हे काय फिजिकल क्वांटिटी. फॉर दिस today's condition we can teaching online. If the students are entering a school and we can teach, then we get happy. So the happiness we do not measure happiness. तुम्ही क्लास मध्ये आला आता
तुम्हाला ऑनलाईन शिकवायला लागते, तुम्ही जर क्लासमध्ये असता तर काय झालं असतं, आम्हाला खूप आनंद झाला असता. तो आनंद किती झाला असता, किंवा तुम्ही ज्यावेळेस ही कोविड सिच्युएशन संपून क्लासमध्ये एंटर कराल किंवा स्कूलमध्ये याल त्यावेळेस काय होईल, ऑब्विसली आम्हाला आनंद होईल. म्हणून तो आनंद हॅपीनेस आपण मेजर करू शकतो का? नाही. हॅपीनेस काय करू शकत नाही, मेजर करू शकत नाही. Then therefore this is not a physical quantity. We can't measure happiness. Then happiness is not physical quantity. Okay, understand? Mother loves her child. Mother loves her child. किती असतं आईचं मुलांवर प्रेम असतं, किती असतं, खूप असतं. मोजू शकतो का आपण? नाही. त्याच्यासाठी खूप मोठमोठे काव्य आहेत वगैरे पण दिलं की जे काय करू शकत नाही आपण, आईचं प्रेम मेजर करू शकत नाही. मग that's love. Means love is not physical quantity. Sadness or any feelings or ज्या अशा क्वांटिटी म्हणजे ज्या अशा गोष्टी त्याच्या मेजर करू शकत नाही आपण, त्यांना काय म्हणायचं नाही, फिजिकल क्वांटिटी म्हणायचं नाही. आपण त्याच्याबद्दल काय बोलणार नाही. in physics these things are not a value. फिजिक्स मध्ये काय हॅपीनेस बाकीच्या गोष्टी त्यांना काय व्हॅल्यू नाही. कशाला? लेंथ, टाइम, टेम्परेचर ह्या काय फिजिकल क्वांटिटी म्हणजे ज्या मेजर करू शकतो. कॅरेक्टरिस्टिक्स आपल्याला हीट मेजर करतो म्हणजे आपल्याला टेम्परेचर आपण मेजर करतो, तर ते टेम्परेचर म्हणजे काय झालं, फिजिकल क्वांटिटी. मग आपण ज्या फिजिक्स मध्ये येणार आहे ज्या प्रॉपर्टीज आहेत, कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत, जे नेचर्स मध्ये वेगवेगळे थिंग्स म्हणजे नेचर मध्ये वेगवेगळ्या गोष्टी होतात त्या मेजर करतो आपण, त्यांना काय म्हणायचं, फिजिकल quantity म्हणायचं. The characteristics or property which can be measured and that can be follows of physical laws are called physical quantity. Listen carefully. The characteristics or property which can be measured and that can be follows physical laws are called physical quantity. The characteristics or property which can be measured, more precise, which can be measured and this quantity and directly shortcut and that follows physical laws are what, physical quantity. The next ह्या जरा physical quantity म्हणजे काय, बरोबर, लेंथ, मास, टाइम. देन ह्या मेजर्स केल्या पाहिजे, युनिट्स अँड मेजरमेंट्स. ओके, देन त्या काय केल्या पाहिजे, मेजर्स केल्या पाहिजे. मग ह्या मेजर करायसाठी काहीतरी पाहिजे, स्टँडर्ड पाहिजे. काय पाहिजे, स्टँडर्ड पाहिजे. त्या स्टँडर्डला आपण काय म्हणतो, ज्याच्यामध्ये ज्या स्टँडर्ड मध्ये ह्या गोष्टी मोजल्या जातात, ह्या फिजिकल क्वांटिटीज काय केल्या जातात, मेजर्स केल्या जातात, त्यांना आपण काय म्हणतो, युनिट्स म्हणतो. सिंपल थिंग्स आहेत, त्या तुम्हाला काय करायचं, थोडं लक्षात ठेवायचं. कुठल्याही गोष्टी लॉज वगैरे म्हणजे कुठलेही हे की पाठांतर करत बसायचं नाही. तर पाठांतर केलं तर तेवढे बुक्स वगैरे तुम्हाला काय होणार आहे, पाठ होणार आहे. थिंग्स कन्सेप्ट तुम्हाला लक्षात आली, त्याच्यावरून तुम्हाला इमॅजिनेशन आले, तुम्हाला काय होईल, फिजिक्स खूप इझी वाटेल. बरोबर. these are physical quantities. The characteristic things which can be measured and follows physical laws are called physical quantity, and the physical quantities is measured in some reference standards. प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटी काय कुठल्या तरी रेफरन्स स्टँडर्ड्स मध्ये मेजर केली जाते आणि त्या रेफरन्स स्टँडर्ड्सला काय म्हणायचं, युनिट्स म्हणायचं. ह्या लेंथ, टाइम, टेम्परेचर ह्यांना मेजर करण्यासाठी काहीतरी स्टँडर्ड पाहिजे. त्या स्टँडर्ड्सला आपण काय म्हणतो, युनिट म्हणतो. मीन्स द रेफरन्स स्टँडर्ड used for measurement of physical quantity are called units. जे रेफरन्स स्टँडर्ड फिजिकल क्वांटिटी मेजर करण्यासाठी वापरलं जातं, जे रेफरन्स स्टँडर्ड फिजिकल क्वांटिटी मेजर करण्यासाठी वापरलं जातं, त्याला काय म्हणायचं, युनिट्स म्हणायचं. तर रेफरन्स स्टँडर्ड यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड युनिट्स. टेक एक्झाम्पल. We can measure this length. The length of a rod. Consider this is a rod.
फिजिक्स मध्ये आपल्याला सगळ्या गोष्टी कन्सिडरच करायला लागतात. म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचं फिजिक्स मध्ये काय करायला लागतं, सगळ्या गोष्टी बऱ्याचशा गोष्टी कन्सिडरच करायला लागतात फिजिक्स मध्ये. ओके, let consider this is a rod. Let length of this rod is 5 meter. Length of this rod is 5 meter. हा एक रॉड आहे असं कन्सिडर केला आपण आणि त्याची लेंथ किती आहे 5 मीटर आहे. मीन्स this 5 is a number. 5 is number of value. 5 काय नंबर किंवा व्हॅल्यू आहे. Then this meter is a unit. मीटर काय म्हणतो आपण युनिट म्हणतो. बरोबर. लेंथ टाइम टेम्परेचर या सगळ्यांचे काय येतील डिफरन्स काय येतील युनिट्स येतील. लेंथचे युनिट काय युनिट ऑफ लेंथ मीटर. टाइम मेजर इन सेकंड्स देयरफॉर सेकंड इज युनिट ऑफ टाइम. टेम्परेचर बेसिक टेम्परेचर many have said degree Celsius but temperature is measured in Kelvin, degree Celsius. These are the units. Basically, fundamental units of temperature is Kelvin. We can talk it for later. Okay. Then units. The reference standard used for measurement of physical quantity are called units. One doubt is 5 meter, 5 centimeter. मीटर मध्ये मेजर केलं जातं, सेंटीमीटर मध्ये पण मेजर केलं जातं. हे काय काही युनिट्स आहेत, काही हे युनिट्स आहेत. मग त्याच्यामध्ये टाइप्स आपल्याला काय करायचंय पाहायचे सिस्टम ऑफ युनिट्स. पण हे युनिट्स आहेत तर युनिट कसं असायला पाहिजे. व्हॉट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ गुड युनिट्स. प्रॉपर्टीज ऑफ गुड युनिट्स वी कॅन कन्सिडर. म्हणजे कन्सिडर केला आपण फिजिकल क्वांटिटी ज्या गोष्टी मेजर करता येतात, ज्या प्रॉपर्टीज गुणधर्म मेजर करता येतील त्यांना काय आपण म्हणणार फिजिकल क्वांटिटी म्हणणार. आणि ज्याच्यामध्ये ह्या फिजिकल क्वांटिटीज मेजर करणार त्यांना काय म्हणणार आपण युनिट्स म्हणणार. बरोबर. देन हे युनिट्स म्हणजे प्रॉपर्टीज ऑफ गुड युनिट्स. प्रॉपर्टीज ऑफ गुड युनिट्स. प्रॉपर्टीज काय आहेत युनिटच्या प्रॉपर्टीज. युनिट म्हणजे त्याला मराठीमध्ये आपण एक म्हणतो. पण प्रॉपर्टीज ऑफ गुड युनिट्स फर्स्ट म्हणजे कुठलीही गोष्ट कुठलंही हे घेतलं स्टँडर्ड घेतलं त्याला तुम्ही युनिट असं म्हणू शकत नाही कारण त्या गोष्टी काही काय व्हायला पाहिजे कन्फर्म असायला पाहिजे. फर्स्ट इट शुड बी इझिली अवेलेबल. इट शुड बी इझिली अवेलेबल. ते युनिट कसं असावं तर ते सगळ्यांना अवेलेबल असावं, इझिली अवेलेबल असावं. बरं काय असावं लगेच अवेलेबल होणार असावं. दुसरं इट शुड बी इझिली अवेलेबल. सेकंड इट शुड बी युनिव्हर्सली ऍक्सेप्टेबल. इट शुड बी युनिव्हर्सली ऍक्सेप्टेबल. ते सगळ्यांनी काय केलेलं असायला पाहिजे ऍक्सेप्ट केलेलं असायला पाहिजे, मान्य केलेलं असायला पाहिजे. इट शुड बी युनिव्हर्सली ऍक्सेप्टेबल. ते सगळ्यांना मान्य असायला पाहिजे. नाहीतर आपण इकडे मीटर मध्ये मेजर करायचं बाकीच्यांनी म्हणायचं ते युनिटच नाही आम्ही त्याला काय घेत नाही. म्हणजे एक आत्ताचं एक्झाम्पल करेक्ट एक्झाम्पल जर तुम्ही टीचिंग मध्ये घेतले तुम्हाला समजले त्या गोष्टी जरा पेपर न्यूजपेपर वगैरे तुम्ही रीड करत असाल तर म्हणजे कसं युनिव्हर्सली ऍक्सेप्टेबल. नाहीतर नित्यानंद स्वामी सारखं व्हायचं. कुठल्या तरी बेटावरती गेले आणि डिक्लेअर केलं की हे बेट म्हणजे काय कैलास नावाचं काय कंट्री देश आहे ज्याला कोणाचीच काय नाही मान्यता नाही. पण त्यांनी स्वतः डिक्लेअर केलं. नंतर काय केलं त्यांनी काय केलं त्या बेटावरती म्हणजे त्यांचा जो कंट्री कैलास त्याच्यावरती काय केलं की आम्ही काय म्हणले रिझर्व्ह बँक नवीन काय केलं रिझर्व्ह बँक ऑफ कैलास त्यांनी स्थापन केलं. आता म्हणले आम्ही कॉन्स्टिट्यूशनच लिहिणार आहे कैलासचं येणार आहे. बरं त्याला कोणाची मान्यता आहे का कुठल्या कंट्रीची मान्यता संयुक्त राष्ट्राची मान्यता आहे काहीच नाही. असं नसायला पाहिजे. इट शुड बी युनिव्हर्सली ऍक्सेप्टेबल. त्याला सगळ्यांची काय असायला पाहिजे मान्यता असायला पाहिजे. पहिले इट शुड बी इझिली अवेलेबल, इट शुड बी
युनिव्हर्सली ऍक्सेप्टेबल. थर्ड, इट इज इनव्हेरिएबल असायला पाहिजे. इट शुड बी इनव्हेरिएबल. इनव्हेरिएबल म्हणजे ते व्हेरिएबल असायला पाहिजे, नाहीतर इथं लेंथ केले 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर in Pune and other one says 19 centimeter is equal to 1 meter in Delhi. In Delhi, in Pune. असं नको 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर हे सगळीकडे असायला पाहिजे. हे सगळ्यांनी ऍक्सेप्ट केले तर हे सगळीकडे त्याची व्हॅल्यू असायला पाहिजे. नाहीतर तुम्ही इथून पेस आणि टाइम चेंज केला, नाहीतर लास्ट मंथ पर्यंत होतं 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर आणि आता नाही. आता आम्ही चेंज केलं, आम्हाला परवडत नाही, 19 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर असं करूया. असं केले. असं नसायला. स्पेस आणि टाइम म्हणजे जागा आणि वेळेनुसार बदललं नाही पाहिजे. इट शुड बी इनव्हेरिएबल. प्रत्येक वर्डला, फिजिक्स मध्ये प्रत्येक वर्डला मीनिंग आहे. जोपर्यंत मीनिंग तुम्हाला समजत नाही तोपर्यंत तुम्हाला कन्सेप्ट समजणार नाही. जोपर्यंत तुम्हाला कन्सेप्ट समजणार नाही तोपर्यंत तुम्हाला नीट आणि जे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होणार नाहीत किंवा समजणार नाही. थेरी आणि जर असं तुम्हाला प्रत्येक गोष्ट समजायला लागली, प्रत्येक वर्डचं मीनिंग समजायला लागलं, तुम्हाला बाकीच्या गोष्टी जास्त स्टडी करायची गरज नाही. 10, 12, 15 तास स्टडी करायची गरज नाही. हार्डली 2 तास दिवसाचे बाद झाले. ओके. इट शुड बी इनव्हेरिएबल. पेस आणि टाइम बरोबर ते चेंज झालं नाही पाहिजे. म्हणजे 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर ते कायम सगळीकडे तेच राहिलं पाहिजे आणि कधी पण मेजर केलं तरी तेच असायला पाहिजे. ओके. देन लास्ट प्रॉपर्टी इट शुड बी नॉन पेरिसेबल or not perishable. It should be reproducible and not perishable. Not perishable नाशवंत नसायला पाहिजे. रिप्रोड्युसिबल असायला पाहिजे. म्हणजे प्रत्येक वेळी वापरता आलं पाहिजे. नाहीतर लेंथचं मीटर काय आपण कुठले घेतले एक कन्सेप्ट समजण्यासाठी आपण काय केले लेंथ कन्सिडर करतो प्रत्येक वेळी. एक्झाम्पल म्हणून लेंथ मेजर केली मीटर मध्ये, बस एकदाच मेजर करायची मीटर मध्ये, परत मेजर करायची नाही मीटर मध्ये. बरोबर. मग एकदा वापरलं की संपलं. मेड इन पुढचं नाही सांगा. मेड इन काय एकदा चले तो चांद नाही तो शांत असं नाही. रिप्रोड्युसिबल असायला पाहिजे. नॉन पेरिसेबल असायला पाहिजे. कंटिन्यू तुम्हाला काय करता यायला पाहिजे, वापरायला यायला पाहिजे. तर हे काय प्रॉपर्टीज आणि ह्या प्रॉपर्टीज नुसार काय प्रत्येक क्वांटिटीला, फिजिक्सच्या प्रत्येक क्वांटिटीला काय युनिट्स आहे. फिजिक्सच्या प्रत्येक क्वांटिटीजला काय युनिट्स आहे. ओके. फर्स्ट वी सी physical quantity, second units and properties of good units. Okay. Then in 1832 one scientist suggests that he consider three quantities as a fundamental quantity and derive and make a system of units. गॉस सायंटिस्ट 1832 ला काय केलं त्यांनी सजेस्ट केलं की काय करा की 3 क्वांटिटीज, कुठल्या 3 क्वांटिटीज काय करा फंडामेंटल क्वांटिटी कन्सिडर करा, त्याच्यावर नुसार काय करा सिस्टम ऑफ युनिट्स काय करा डिराइव्ह करा. म्हणजे तुम्ही कन्सिडर करून करा. मग असं करताना काय सिस्टम ऑफ युनिट्स, मग त्यामुळे काय नंबर ऑफ सिस्टम्स फॉर्म तयार झाले. त्यातल्या 3 कन्सिडर करतो आपण. त्यातल्या ज्या आजही बऱ्यापैकी काय केलं जातात वापरल्या जातात. तर देन द सिस्टम ऑफ युनिट्स मग काय झालं 3 सिस्टम्स आल्या, म्हणजे सिस्टम्स आल्या त्या सिस्टम ऑफ युनिट्स. मग सिस्टम ऑफ युनिट्स आधी कशाला म्हणायचं, मग त्या कशा तयार झाल्या. सिस्टम ऑफ युनिट्स अ सेट ऑफ युनिट्स ऑफ फंडामेंटल युनिट्स and derived units are called system of units. फंडामेंटल क्वांटिटीचे जे युनिट्स आहेत आणि डिराइव्ड क्वांटिटीचे जे युनिट्स आहेत त्यांचा एक सेट तयार केला
ज्याला तुम्ही मराठीमध्ये संच म्हणतात, एक सेट तयार केला, त्या सेटला काय म्हणतात आपण? सिस्टम ऑफ युनिट्स. अ सेट ऑफ युनिट्स ऑफ फंडामेंटल युनिट्स अँड डिराइव्ड युनिट्स आर कॉल्ड सिस्टम ऑफ युनिट्स. फंडामेंटल युनिट्स आणि डिराइव्ड युनिट्स ह्यांचा जो मिळून एक युनिटचा एक संच केला त्याला काय म्हणतो आपण? सिस्टम ऑफ युनिट्स म्हणतो. बरोबर. अशा किती सिस्टम्स आल्या? तर फर्स्ट सिस्टम CGS system. First system CGS system. For this system of units, for these three quantities, first length. Consider three system of units: length, mass, and time. तीन फंडामेंटल क्वांटिटी कन्सिडर केल्या गेल्या. तर बॉसने सजेस्ट केलं 1832 ला लेंथ, मास आणि टाइम. त्याच्यानुसार पहिली सिस्टम ऑफ युनिट्स तयार झाली ज्याला आपण CGS system. In this system length is measured in centimeter, mass is measured in gram, and time is measured in seconds. In this system, CGS system, length is measured in a centimeter, mass is measured in a gram, and time is measured in seconds. Okay. C stands for centimeter, G stands for gram, and S stands for seconds. पहिली सिस्टम CGS सिस्टम तयार झाली. त्याच्यामध्ये पहिल्या सिस्टम ठरवताना लेंथ, मास आणि टाइम या तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज कन्सिडर केल्या गेल्या. त्याच्यानुसार पहिली सिस्टम झाली CGS सिस्टम, which is centimeter, gram, second system. Second MKS system. In this system, length is measured in meter, mass is measured in kilogram, and time is measured in seconds. Second system, MKS system, length is measured in meter, mass is measured in kilogram, time is measured in second. Meter, kilogram, second system. Third system, FPS. Okay. What is F? F stand for foot. Then P stands for pounds. And S stands for seconds. In this system, FPS system, length is measured in foot, mass is measured in pound, and time is measured in second. F stands for foot, P stands for pound, S stands for second. Okay. These two systems are metric systems. These two systems are metric systems. This third system is British system, basically used in English speaking language countries, that is European countries. European country मध्ये ही वापरली जाते या metric systems ज्या आपण वापरत असतो. And then in these are the systems, three systems. But what happened? There is inconvenience to sharing information in worldwide and conversion of units. या तीन सिस्टीम असल्या तरी असं व्हायला लागलं की वर्ल्ड वाईड इन्फॉर्मेशन शेअर करताना काय व्हायला लागलं? प्रॉब्लेम्स यायला लागले. आणि युनिट्स कन्वर्जन युनिट करताना युनिटचं कन्वर्जन करताना पण काय लागले? प्रॉब्लेम्स यायला लागले. म्हणजे आपण मीटर, किलोग्राम, सेकंड मध्ये मेजर करणार किंवा सेंटीमीटर, ग्रॅम, सेकंड्स मध्ये मेजर करणार, ते अदर कंट्रीज फूट, पाऊंड, सेकंड्स मध्ये कन्वर्जन करणार, म्हणजे यू मेजर्स करणार. आणि मग ह्याने काय व्हायला लागलं? लॅक ऑफ इन्फॉर्मेशन शेअर करताना काय व्हायला लागलं? खूप कॉम्प्लिकेटेड व्हायला लागलं. मग in 1960 11th जनरल कॉन्फरन्स इंटरनॅशनल जनरल कॉन्फरन्स ऑफ वेट्स अँड मेजर्स किती झाली? 1960 ला झाली. 11th होती. 1971 ला झाली ती 14th होती. लास्ट इयरला हे होतं म्हणजे ओल्ड सिलेबस मध्ये, न्यू सिलेबस मध्ये हे आहे. फक्त 11th आणि 14th आहे. 11th मध्ये फर्स्ट टाइम काय झालं? एकच कॉमन सिस्टीम कन्सिडर, कॉमन सिस्टीम सर्वांनी काय केली? ऍक्सेप्ट केली. त्याला काय म्हणतात? इंटरनॅशनल सिस्टीम. त्यालाच नाव दिलं SI सिस्टीम. काय म्हणतो आपण? SI सिस्टीम.
सिस्टीम इंटरनॅशनल. सिस्टीम इंटरनॅशनल असं पण आहे. सिस्टीम इंटरनॅशनल डी युनिट्स. जास्त प्रिसाइज पाहिजे असेल तर काय सिस्टीम इंटरनॅशनल डी युनिट्स आपण एवढंच लक्षात ठेवू. एसआय सिस्टीम आपण यूज करणार फक्त एवढंच म्हणणार एसआय सिस्टीम. अदर बेसिकली सिस्टीम इंटरनॅशनल डी युनिट्स. डी मीन्स डिराइव्ड units. System international D units. Okay. Then what is this system? SI system. Basically SI system. Universally acceptable system. Universally acceptable. सगळ्यांनी जी काय केली 1960 ला accept केली. काही चेंजेस होऊन 1970 ला 14 सगळ्यात वर्ल्ड काय केली सिस्टीम accept केली आणि ह्याच्यामध्ये काय करायला आपण युनिट्स मेजर करायला लागलो या सिस्टीम मध्ये. ही सिस्टीम युनिट हे काय म्हणजे हे काय सिस्टीम ऑफ युनिट्स मध्ये काय कुठल्या क्वांटिटी ज्यांना फंडामेंटल क्वांटिटी म्हणलं, कुठल्या क्वांटिटी ज्यांना डिराइव्ड क्वांटिटी म्हणलं, सप्लिमेंटरी क्वांटिटी कशाला म्हणलं. बस फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज, सप्लिमेंटरी क्वांटिटीज. साइन कन्व्हेन्शन्स त्या कशा लिहायच्या साइन कन्व्हेन्शन्स. युनिट्स लिहिताना कसे लिहायचे त्याला काय म्हणतात रूल्स. हे सगळे काय केलं एसआय सिस्टीम मध्ये 1971 ला काय झालं डिक्लेअर झालं आणि त्याच्यानुसार काय केलं जातं एसआय सिस्टीम. तर एसआय सिस्टीम आपण काय करूया नेक्स्ट लेक्चरला एसआय सिस्टीम पाहूया काय कन्वर्जन्स वगैरे आहेत ते. ओके थँक्यू.